તેની અસર? અમરાઈવાડીમાં વિકાસ મુદ્દે અસંતોષ, કોર્પોરેટર સામે વિરોધ વધ્યો. અમદાવાદના અમરાઈવાડી વોર્ડ નંબર 39માં રાજકીય ગરમાવો વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી ચૂંટાતા કોર્પોરેટર સામે સ્થાનિકોમાં અસંતોષ ઊભો થયો છે. શું આ પરિસ્થિતિ એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી સાબિત થશે? જોઈએ આ રિપોર્ટ. સ્થાનિક નાગરિકોના જણાવ્યા મુજબ વિકાસના કામોમાં પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. ખાસ કરીને દલિત સમાજના આગેવાનો દ્વારા અનેક વખત પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ છે. તેમ છતાં સમસ્યાઓનું યોગ્ય નિરાકરણ ન આવતા લોકોમાં નારાજગી વધતી જોવા મળી રહી છે. આ મુદ્દે સ્થાનિકો અને આગેવાનો દ્વારા કોર્પોરેટર સામે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે અને તાત્કાલિક વિકાસના કામો શરૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. આ સ્થિતિમાં આવનારી ચૂંટણીમાં એન્ટી ઇન્કમ્બન્સીનો મુદ્દો ઉછળી શકે તેવી ચર્ચા છે. मेरा नाम विनय गुप्ता है। मैं पिछले कई साल से अमराईवाड़ी के अंदर एएमसी को लेके और बाकी यहाँ के दुख तकलीफों को लेके जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। यहाँ के जनता का पिछले कई सालों से एक ही रोना है, एक ही तकलीफ है उनको कि उनको रोड, रास्ता, गटर, पानी की जो बेसिक सुविधा है जो उनके टैक्स के पैसे से मिलनी चाहिए वो आज तक मिली नहीं है। हमको नहीं समझ में आता कि 5 साल में इतना सारा बजट आता है, वो बजट का पैसा जाता कहाँ है। मैं जब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ शोधन किया यहाँ पे तो पता चला कि कोई 40 में 10 लाख आए, 15 लाख का बजट आया, कहीं 20 लाख का आया, कहीं 25 लाख का आया, लेकिन बेसिक जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और बजट का पैसा खर्चा होना चाहिए आज तक खर्चा नहीं हुआ है। और हमको पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्योंकि यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है, एकदम परेशान हो गई है, हैरान हो गई है। आखिर बजट के पैसे का उनके पे जो भी सुविधा देनी चाहिए सरकार दे क्यों नहीं पा रही है। ये सारा का सारा पैसा जा कहाँ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जब सुबह पानी आता है आधा घंटा गंदा पानी आता है और उसमें जो है कि बदबू भी पानी में आती है। तो इस तरह का पानी यहाँ के चाली वाले पियेंगे नहीं। यहाँ पे स्थानिक जो है कि अमराईवाड़ी वार्ड के अंदर में 3 भाजपा के हैं और एक यहाँ पे अपने कांग्रेस के हैं। तो हमारा चारों जन का यही एक पूछना है कि भाई आप लोगों को जनता चुन के जिस जगह पे बिठाती है 30 साल से आप लोग मिल के जो भी काम कर रहे हैं करके, तो बेसिक हमको सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या जातिवाद का कुछ मामला है इसको देखा जाए? जातिवाद का तो हमको पता नहीं। हम तो मानते हैं कि यहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं और सारा जनता सरकार के लिए एक जैसा होना चाहिए, सारा समाज एक जैसा होना चाहिए। अगर अहमदाबाद वेस्ट में वीवीआईपी सुविधा मिलती है तो अहमदाबाद ईस्ट में कि कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी हम लोग क्यों जीते हैं। आपके यहाँ पे कॉर्पोरेटर जो है लास्ट कब विजिट करके गए थे? लास्ट विजिट का 5 साल के अंदर कभी आते ही नहीं है। पहली बात यह है क्योंकि लास्ट यहाँ के जनता का ऐसा है कि उनका न तो नाम जानती है न तो चेहरा जानती है। हाँ, अभी वो लोग जब चुनाव आया है तो सारे लोग आके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्रोध में है और ये क्रोध है उनको कि भाई पिछले कई सालों से जब हम आप लोगों को अर्जियां दे रहे हैं, यहाँ पे अर्जी कॉर्पोरेटर को नहीं दी जाती है, डायरेक्ट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके अर्जी यहाँ पे देते हैं करके, और वहाँ पे ये होता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन यही सालों से चलता आ रहा है। तो इनका जिंदगी नरक जैसा बना हुआ है। तो इस पे जो है कि पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपसे यही मांग है। मारू नाम जनकभाई त्रिकमभाई राठौड़। વિકાસના કામોમાં એવું છે કે અમારા સમાજના કાઉન્સિલરો હોય પણ એમના જે પાર્ટીના ઉપરથી આકાઓ કે એટલું જ કામ કરતા હોય છે। દાખલા તરીકે આજે અમારી તમે સૌગણનગરથી લઈ લો તે આનંદ એપાર્ટમેન્ટ સુધી ક્યાંય પણ હજી ગટરોની સમસ્યા એવી ને એવી છે, રોડ રસ્તાની પણ એવી છે, પથ્થર પેવિંગ કોઈ કામ જ થયા નથી। અને જો પથ્થર પેવિંગનું કામ થયા તો હવળા પથરા કરવામાં આવે છે, બાકી કશું જ થયું નથી। આજે અમારું આનંદ એપાર્ટમેન્ટ છે કે અહીંયા આનંદ એપાર્ટમેન્ટ ને મંગલદીપ એપાર્ટમેન્ટ બેઉ એપાર્ટમેન્ટની અંદર આજની તારીખમાં ગટર અને પાણીની સખત સમસ્યા છે। ત્યાં આજની તારીખમાં ટેન્કર રાજ છે। અમારા સમાજના કાઉન્સિલરો આવે પણ એ બિચારા હોય એવું દેખાય છે, કારણ કે એમના આકાઓ કે એ જ કામ થાય। અમારા અહીંના કાઉન્સિલરો એમને સ્ટેટસ મૂકે છે, એમને ફેસબુક ઉપર પણ મૂકે છે કે ચોકસીની ચાલી, ત્રિવેણીની ચાલી, એમાં ખાતમુહૂર્ત કર્યું, ખોદાણ તીકમ પાવડા લઈ પતરાવાળી ચાલી, ત્યાં બધે એ લોકો ખાતમુહૂર્ત કરે છે, પણ અમારી સમાજમાં ક્યાંય ખાતમુહૂર્ત અહીંયા કે ને જે આ ચાલીઓ છે ગુલાબનગરની અંદર, ત્યાં આજની તારીખમાં ગટરની સખત સમસ્યા છે અને અહીંયા ખરેખર ગટર પાણીની એટલી બધી ગંભીર પરિસ્થિતિ કે આ રોડ પણ વ્યવસ્થિત નથી બન્યા। અત્યારે આ રોડ નવો બન્યો
કોર્પોરેશને રોડ બનાવ્યો છે, પણ રોડ ઉપર અત્યારે ડામર ઓગળે છે. હજી 1.5 મહિનો થયો ગયો, હજી બીજું પેવર નાખવાનું, હજી બીજું પેવર પણ નાખ્યું નથી. હવે એમના મેં રોડ પાસ થઈ ગયા છે એવું લાગી રહ્યું છે. સરકારમાં કીધું, બધાને કીધું, પણ કોઈ અહીંયા સાંભળવા તૈયાર નહીં. અમારું બ્લોક લગાવ્યા છે તો બ્લોકમાં નકરા ઉંદેડા નીકળે છે. જાતિવાદ અમારો કોઈ નહીં, અમારો એક જ પરિવાર છે બધો. એક પરિવાર જેમ જ રહીએ છે. મારા ઘેર પાણી ના આવે ને તમે એમના ઘેર ભરીએ છીએ. સરકારને રજૂઆત કરી, કોઈ તમારે ત્યાં આવ્યું, કોઈ મુલાકાત કરવા, બધાને કર્યું, કોઈ મુલાકાત માટે આવ્યું? કોઈ આવતું નહીં. આવે છે પાણી જોઈને જતા રહે છે, બીજી વખત કોઈ આવતું નહીં. આ વોટ લેવા 5 દિવસ આવશે, તો 5 વર્ષ અમારે એમની જોડે જવાનું. મારું નામ જમનાબેન માધવભાઈ વાઘેલા. જમાના શું તમારે તકલીફો છે ખાસ કરીને? ખાસ કરીને જો અમારે ત્યાં છે ને રોડ ઉપર ઘર છે ને બહુ ગટર ભરાય. સવારમાં તમે જોવા આવો 8 વાગ્યા સુધી બધા પાણીમાં ચાલીને દૂધ લેવા, ચા લેવા, કાંઈ બી લેવા આવો તો અમે કેટલી વખત સુધી પાણીનો પ્રોબ્લેમ બંધ જ નહીં થતો. વર્ષો જતા રહે. અમારે 25 વર્ષથી આ રહેવાય. અહીંયા ગટરો ભરાય. ચોમાસું આવશે એટલે ચાલુ થઈ જશે ગટરનો. પછી સવારમાં 6:30 સુધી. તમે શું કહેવા માંગો છો? હા, એમ કે અમારા ગટરનો પ્રોબ્લેમ ઓછો થાય કેવા માંગીએ છીએ. મારું નામ ડૉક્ટર આલોકા દરબાર છે. તો હું ખાલી એટલું જ કહેવા માંગીશ, અત્યારે જે મેઇન મુદ્દો છે ગટર અને પાણીનો, તો જળ એ જ જીવન છે. પણ અહીંયા જળ જ ગટરનું આવે છે તો જીવન કેવું હશે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. તો અત્યારે હું હેલ્થકેર પ્રોફેશનથી છું. તો અત્યારે ટાઇફોઇડ અને કોલેરા છે, મેલેરિયાના કેસીસ વધારે થઈ ગયા છે. કારણ કે એનું રીઝન એ જ છે કે જ્યાં ગટરનું પાણી આવે છે એનાથી લોકો ત્રાસી ગયા છે અને એ લોકોની તબિયત ઉપર પણ વધારે અફેક્ટ કરે છે. તો મારા ખ્યાલથી આ વખતે તો ભાજપ અને કોંગ્રેસને તો વોટ મળે એવું લાગતું નથી. કારણ કે જો જાગૃત લોકો હશે તો એ વિચારશે કે 5 વર્ષમાં કે આટલા વર્ષોથી આ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી આવ્યો, તો હવે એમની પાસે મોકો છે કે સત્તા પલટ કરી શકે છે. તો લોકોએ જાગૃત થઈને એ વખતે વિચારીને પોતાના આગળના 5 વર્ષ કેવી રીતે જીવવા છે એ પ્રમાણે એમણે વોટ કરવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે રિવરફ્રન્ટની પેલી સાઈડ જોઈએ છે અને રિવરફ્રન્ટની આ સાઈડ, તો પેલી સાઈડ અમેરિકા જેવું લાગે છે અને આ બાજુ ઝૂંપડપટ્ટા લાગે છે. તે આપણું આજે બેસિક સુવિધાઓ, પાણી, રોડ, રસ્તા, અગર એ જ આપણને સરખી નથી મળતી તો આપણે આ એરિયાને એટલો વિકસિત કેમ ન કરવાનું વિચારી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં આ જ વસ્તુ જે પણ કોર્પોરેટર બને છે એમણે આ વ્યવસ્થા, આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું કરવું જોઈએ, તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું.